Hello dear students, welcome to the accountancy class. What we are starting today, see, we are starting today accounting equation. So ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ಮ practical questions start ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ PUC first year ಇದ್ದ. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತಿರಿ, you have learned in chapter number 1 and 2 the basics of the accountancy. Accountancy ಎದರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಐತಿ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಥಿಯರಿವನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿರಿ. So today onwards we are going to start accounting equation in your exam. This will come for 6 marks. It is a compulsory question which will be asked into your exam. So ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ದಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಅರೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು will be the question that will be asked. Okay, so let us start our today's class. What it is all about: accounting equation, chapter 3, recording of transactions, and today is day 12 of accountancy. Now ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕತ್ತೀವಿ, we are understanding what is the definition of accounting equation. See, whatever is written into your PPT slides, each and every word is important for your exam. So ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now what is an accounting equation? Accounting equation signifies that the assets of the business are always equal to the total of its liabilities and capital, which is called owner's equity. ಬಹಳ ಸರಳ ವಾಕ್ಯ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದು ಹಂತ ಸೂತ್ರ ಐತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ which signifies that the assets. Now what are the assets? These are the belongings which have been gathered by the owner. Cash is there, bank balance is there, furniture is there, building is there, machinery is there, debtors are there, bills receivable is there, or any outstanding income is there. Okay, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? assets ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, ಅದು always, it has to be always equal to the total of its liabilities and capital, that is called as owner's equity. So ನೀವು assets ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, the assets should and must be always equal to the liabilities. Okay, this is what it is trying to say, and that's why the equation is given here. Say, okay, so what is the equation? The equation is assets is equal to liabilities plus capital. Capital is also a liability only, but ಇದು ಎಂತ liability ಐತಿ? ಇಂಟರ್ನಲ್ liability ಐತಿ, ಓನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ದುಡ್ಡು ಐತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓನರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ವೇರಾಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವುದೈತಿ, ಎನಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದಾವು, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅದಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದೈತಿ? ಓನರಿಗೆ ಕೊಡೋದೈತಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೈಂಡೆಡ್ ಅಪ್. ಬಂದ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡೋದೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ. ವೈ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಓನರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೇ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್. The assets is always equal to the liabilities plus capital. So ಯಾವುದು ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್, ನೋಡಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ that the assets of a business are always, understand this word, always, ಯಾವತ್ತು, every time, once in a while ಅಲ್ಲ, every time. Okay, always equal to the total of its liability and capital. So ಏನ್ liability ಐತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಏನ್ capital ಐತಿ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, that should and must be equal to the assets. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಯಾರು ಮಾಡಕ ಬರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಅಸೆಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದೈತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಸೆಟ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ assets is equal to liabilities plus capital. But suppose ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದೈತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, what will become the formula? ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. This assets will go that side. This asset will go that side. Liability is as it is. Okay, so when it is going that side, it will become minus. Okay, so what will become the formula? The formula will be assets minus liabilities. Okay, this is the real formula. Assets ದಾಗಿ ಏನು ಆಗ್ತೈತಿ, liabilities minus ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ liabilities ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ದಾಗಿ ಏನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Capital means what? Assets minus liability. When I am using the word liability ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ liability ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವು, external liability ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀವಿ, outside liability ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀವಿ. And what if I want to find out the outside liability, then assets minus capital. Okay, so ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಸೂತ್ರಗಳು ಅದಾವು, what are these formulas, ಇವೇ formulas ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, accounting equation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is the only theory, this much only. ನಿಮಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 marks ಗೆ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ, what do you mean by accounting equation, or they may ask you in multiple choice question the formula for the accounting equation. Okay, you should be able to write it correctly. Now what we will do, we will start with the sums. Okay, ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ. Okay, so ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ವಿಚಾರನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ PDF ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ, ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟೈತಿ ನೋಡಿ, ಇದೇನೈತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಕತ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ which shows the assets and liabilities of a business organization. It can be any business organization. Okay, so balance sheet ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಐತಿ ಮತ್ತು ಇದು ಏನೈತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಶೀಟ್ ಐತಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ the assets and liabilities of the business. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು assets and liabilities ಅದಾವ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Now please understand few points that I am saying to you. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೀತಾರೋ, where we will have 4 columns. Okay, liabilities, assets, amount. Okay, assets side ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರೀತೀವಿ, all the assets of the company, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಏನಾದ್ರೆ ಮರ್ತೀರಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್? ಎರಡು ಕುಡಿಶಿನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಡೇಟಾಸ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಇರ್ತೈತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ದು ಅಸೆಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಏನಿರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಖಾತೆಗಳು ಇರ್ತಾವ. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್. So in whatever bank accounts, whatever money they have kept, the total amount will be shown here. Then debtors. Debtors ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುವುದೈತಿ. Debtors is a person from whom you have to receive the money. ಯಾಕಪ್ಪ ಅವರ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು? Because you had sold the goods to them on credit. ಓಕೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯಾರಿಗರೆ ಹಿಂಗ್ ತಗೋರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಾನು. ಓಕೆ, ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, sold goods to X on credit. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, 35,000 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ, 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಧಾರಿ ಮೇಲೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾರಿರಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್? ವೇರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, he
ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೇಟಾ. ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಪ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರೆ, ಇದು ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಡೇಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುವುದಿರ್ತೈತಿ. ಎದಕ್ ಬರುದೈತಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು? ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರು? ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರು. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಬಟ್ ದ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಂದಿ ಜೋಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, isn't it? Because it has to be a statement just in a piece of paper. ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಡೇಟಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ನೋಡ್ರಿ, 35,000. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈನ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಗೋಡೌನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಎನಫ್. ಬಟ್ ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿ, ಆ ಡೇಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಇವು ಇಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಏನೇನು ಇರಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ ಅಸೆಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. After building, what is required? Benches are required. Then like this, smart boards are required, projectors are required. Okay, so ultimately ಇದೆಲ್ಲನೂ ಏನಾಯ್ತು? ಅಸೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಮಾರುದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾರು ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಗಳಿಸಿದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಐತಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಐತಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಎಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮಷಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, so in plant ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ? No, when there is a huge big machine, that is called as a plant. It cannot be called as a machine. in ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ machines ಇರ್ತಾವ, ಅದನ್ನ ನಾವು machinery ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಲ್ಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬರೀತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಬರೀತೀರಿ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಐತಿ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ? 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎವ್ರಿ businessman has to submit his accounting statements closed on 31st March. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು? ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತೀರಿ. ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಶೂನ್ಯ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಖರೇನ ನಿಮ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೂನ್ಯ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ, ನೀವು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಬರ್ತೀವಿ ಈಚೆ ಕಡೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ us come this side. So the very first item that you can see is capital. What do you mean by capital? The money or money's worth which is invested by the owner into the business is called as capital. ದುಡ್ಡರೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡದ ಬೆಲೆ ಇರುವಂತಹ ಏನಾರೆ ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಗೂಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಏನಾರೆ ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರಬಹುದು. ದಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓನರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಓನರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದೈತಿ? ಮಾಲಕನ ಕೊಡೋದೈತಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಲಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಯಾವಾಗ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಯಾವಾಗ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬಂದಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. This all together is called as outside liability. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? outside liability ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ outside liability ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಡೇಟಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವುದೈತಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ರಮ್ Z. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರು ಎಲ್ಲಾನು ಬರೆದು ಬಿಡೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್.
ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ 1,70,000. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬಂದು ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ? ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯು ವಿಲ್ ಪೇ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರಿ? ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ? 1,70,000 ರುಪೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ. ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಮಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಮತ್ತೆ ಅದರಾಗಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ದಾಗ ದುಡ್ಡು ಜಮಾ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡೇಟರ್ಸ್ ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದೈತಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಪೇ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಪೇ ಮಾಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ ಆಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀಂಗ್ ಪೇಡ್ ರೈಟ್ ನೌ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ರಿ? ಝೆಡ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಾರು ದುಡ್ಡವನ್ನು ಬೇಡ್ತಾರೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ. ಎದಕ್ ಬೇಡ್ತಾರಪ್ಪ? ನೀವು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ, ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ, ಅವ್ರು ನಿಮಗ್ ಮಾರ್ಯಾರು, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ದಟ್ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡವನ್ನು ಕೊಡುವುದೈತಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಏನೈತಿ? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ, ಕೊಡುಗೆ ಐತಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೊದಲನೇದಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ. What is the second important point of balance sheet? Your balance sheet should always tally. Okay, tally ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವು ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಬಾರದು. There should not be any difference. Okay, so then that is called as a perfect balance sheet. If by chance difference ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? that somewhere you have done any error, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ, ಇದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವ. ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ what is the accounting equation? The accounting equation is assets is equal to liabilities plus capital. So this is your assets, that is A, is equal to, this is your external liability and this is your capital. Okay, so ಇದೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೀವು ಸದ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆನ ನೀವು ಏನ್ ಕಲಿಯೋರದಿರಿ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಲಿಯೋರದಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. How many questions I am solving in today's class? 2 questions. Where are these 2 questions? Into your textbook. Okay, so all of you buy the textbooks as soon as possible if you have not bought it. ಇನ್ನು ತನಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕಣ್ಣಿದ್ದಂಗ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್? ಸಿ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲದಾವು? 3ನೇ ಪಾಠದ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಅದಾವು. ಓಕೆ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು? ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್. ಮೊದಲು ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕಲಿಯೋರದಿರಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕಲಿಯೋರದಿರಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲು ಏನ್ ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದು ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ನಾ 3 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ 3 ಇಲ್ಲ 2 ಅಥವಾ 3 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳೋದು? ಲೆಕ್ಕ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಮ್ಸ್? ರೀಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಓದಿ, ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಸಲ ಓದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ನಡ.
If your mother tongue is Hindi, translate it into Hindi. If you are Gujarati or Marwadi, translate it into that. If you are a Marathi, translate into that. Whatever is your mother tongue, translate into that. Okay? So ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, prepare accounting equation on the basis of the following. Only 4 transactions are given. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾವ ಇಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ₹2 lakh. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹರ್ಷ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, so with the cash of ₹2 lakh. Now you have to understand, analysis ಮಾಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದಾವ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಹರ್ಷ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾರು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Now remember, business is a separate entity. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ, ಓನರ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, if you remember, the business is separate and the owner is separate. This is the business and he is the owner. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಅವರು ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಪ್ಪ ಕೊಟ್ರು ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು? ಓನರ್ ಹೆಸರು ಏನೈತಿ, ಹರ್ಷ ಅಂತ ಹೆಸರೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ಹರ್ಷ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓನರ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓನರ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಯಾಗಿನ ದುಡ್ಡು ಹೊಂಟೈತದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಾಗ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಹಂಗ ಬರಾಕತೈತಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ದುಡ್ಡು ನೀವು ಒಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಓನರಿಗೆ. ಹಂಗಾಗಿನೇ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಮನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಕ ಸಮರ್ಥ ಆಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಮನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಐತಿ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರು, ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಮನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ₹40,000. ಅಗೇನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ದುಡ್ಡು ಬರಾಕತ್ತೈತಿ, ಹೋಗಾಕತ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ವೈ? ಗೂಡ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದೆನ್? ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ನಮನ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ನೋ. ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಿ? ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ನಿಮ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಾವು, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ನಿಮ್ದು ವ್ಯವಹಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಮನರೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದಿರಲಿ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀವಿ? ಯಾವಾಗ ಉಧಾರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇರ್ತೈತಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಭಾನು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ₹10,000 at ₹12,000. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಏನು? ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರಿದ್ವಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಬರಾಕತ್ತಾವೋ ಹೋಗಾಕತ್ತಾವು, ಮಾರಾಕತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತಾವು ಹೋಗಾಕತ್ತಾವು. ಈಗ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ತೀರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಹೇಳ್ಯಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದೈತಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರು? ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಯು ಶುಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಭಾನು ಹೆಸರು ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ₹10,000 to ₹12,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂದ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷದ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಐತೆ ಅಂತೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷದ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಐತಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇರುವಂತ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಕತ್ತಾರು. ಸೊ ಲಾಭ ಆಗೈತಿ ಓ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗೈತಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಐತಿ. ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಗೂಡ್ಸ್ 12,000 ಮಾರೇನಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಆಗೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗೈತಿ? 12,000 ಲಾಭ ಆಗೈತಿ, 2,000 ಲಾಭ ಆಗೈತಿ? 2,000 ಲಾಭ ಆಗೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 10,000 ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ನೀವು 12,000 ಮಾರಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ? 2,000 rupees. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಬಾಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸ್ಪಷ್ಟ ಯಾರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನೋ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಆಲ್ ದ 4 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್? ಎಸ್. ಈಗ ಬಾಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತು ಹೋಗಾಕತ್ತೈತಿ? ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಏನ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ದುಡ್ಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರೆಯಕ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೆನ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? The accounting equation is equal to assets is equal to liabilities plus capital. ಅಥವಾ ನೀವು ಹಿಂಗನು ಬರಿಬಹುದು capital plus liabilities. Any which it's fine. Okay, so start ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, Harsha started business with cash rupees 2 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೋದು ಬಿಡ್ರಿ. ವಿತ್ rupees 2 lakh. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಐತಿ? ಡಿಟ್ಟೋ ಅದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ is equal to liabilities plus capital ಅಥವಾ capital plus liabilities, whatever. Okay, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಲೈನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸೆಟ್? ಆಸ್ತಿ ಏನು? ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸೆಟ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಯಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರುಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು rupees 2 lakh. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದೈತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ? 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದೈತಿ. ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ? ಹರ್ಷ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮಾಲಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? 2 lakh. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹರ್ಷಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ಹರ್ಷಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ಷಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ rupees 2 lakh. At the end of every accounting equation ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. At the end of every accounting equation you should then must do the total. So total ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದು ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ assets should and must be equal to the liabilities and capital. So this is 2 lakh and this is 2 lakh. Understood all of you? Assets is equal to liabilities plus capital. This is the first transaction. Now take down the second transaction. ಏನೈತೆ ನೋಡಿ second transaction? Purchased goods. Purchased goods from Naman. ಈಗ ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳಬಹುದು
ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಇಂಥವ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರೀಬೇಕು, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಮನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ₹40,000. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ rupees, this is liabilities plus capital, or you can write down capital plus liabilities. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮಹತ್ವದ ಐತಿ. ಏನ್ ಹೇಳೋದು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಮನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ₹40,000. ನೀವು ನಮನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ₹40,000 ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ? ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ? ₹2,00,000 ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್? ಕ್ಯಾಶ್ ವಾಸ್ ₹2 lakh. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಇದ್ರಾಗಿನ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಾಕತೈತೋ ಬರಾಕತೈತಿ? ಹೋಗಾಕತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು? ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್, ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಬಿಡ್ರಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ ಬೆಲೆ ಈ ಗುಡ್ಸ್? $40,000. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ $1,60,000. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ₹40,000 ಕೊಟ್ರಿ. ₹40,000 ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ? ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಿ, ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಾವ್ ನೋಡ್ರಿ? ₹40,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದೈತಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಏನೈತಿ ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ? ಅಸೆಟ್ ಐತಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲ? 100% ಬರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಅಸೆಟ್ ಐತಿ. ಈಗ ಇದೇನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಐತಿ, ಇದೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಏನೇ ಪ್ರಭಾವ ಹರ್ಷಾದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತೈತಿ? ನೋ, ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ₹2,00,000 ಅಕ್ಕಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡು, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್. ನೌ ಹರ್ಷಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ₹2 lakh. ಅಗೇನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಡ್ as the equation says, asset should and must be equal to the liabilities and capital. Okay, so that is ₹2 lakh. ₹2 lakh. Okay, ತಿಳಿದು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನೇನದಾವು? ಮೊದಲನೇದು ಹರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಎರಡನೇದೈತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಮನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಈಗ ಮೂರನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್? It says sold goods to Bhanu. Sold goods to Bhanu costing rupees 10,000 at ₹12,000. At ₹12,000. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಐತಿ ಇದು. ಮೊದಲು ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಭಾನು. ಭಾನು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಕತ್ತೀರಿ, ಎದ್ರ ಬೆಲೆ ₹10,000. ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಎದ್ರಾಗಿಂದ ಮಾರ್ತೀರಿ? ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ? ₹40,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ₹10,000 ಬೆಲೆ ಇರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ? ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಭಾನು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ₹10,000 at 12,000. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರಾಕತೈತಂದ್ರೆ no information is given about cash transaction. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಪ್ರಭಾವ ಆಗ್ತೈತಿ? ಏನೂ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So the cash will remain as it is, which is ₹1,60,000.
ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಭಾವ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಾಕತೈತಿ? ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಾಕತೈತಿ. ನಿಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ? 40,000. ಅದ್ರಾಗಿಂದ 10,000 rupees ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಐತಿ? 30,000 rupees ಸ್ಟಾಕ್ ಐತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಭಾನು ಅವರು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾರು? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು? ಎಸ್. ಸೊ ಭಾನು ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಡೇಟಾರ್ಸ್ ಆದ್ರು. ಓಕೆ, ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಭಾನುನ ಅದಾರ ಅಂತ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಭಾನು ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷದ ಹೆಸರು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಡೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿದಿಂದ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಭಾನು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ನೀವು 12,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿರಂತ. ಅವ್ರಿಗಂತೂ ನೀವು 12,000 ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ? ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸದ್ಯ ಈಗ ಲಾಭ ಆಗೈತಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಸೊ ಭಾನು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ? 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುವುದೈತಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೇನೂ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗ್ ಬೀಳ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇರುವಂತ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿರಂದ್ರ ಹರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಭ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ? 2,000 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಲಾಭ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಹರ್ಷದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹರ್ಷಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ rupees 2 lakh. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಅದೇನಾಗಬೇಕು? ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? 2,000. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಭಾವ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ? ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಟ್ಯಾಲಿ ಆತಂದ್ರನ ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ. ಇದು 2,02,000 ಆಗತೈತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ? 2,02,000. ಈಚೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗತೈತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಷ್ಟು ಆತಂದ್ರನ ನಿಮ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಕಂದ್ರ ತಪ್ಪು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಏನಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ? ಅಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ equal 2,02,000. Let us go for the last transaction. Last transaction ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ? Bought furniture on credit. Bought furniture on credit rupees 7,000. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ? 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ? ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ? ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗನೂ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, okay, so here assets rupees, liabilities plus capital, liabilities and capital. Okay, rupees. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾವ? ಕ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತೈತಿ? ಭಾನುಗಂತೂ ಹೆಸರನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನು. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ rupees 1,60,000. The stock balance will remain as it is, which is rupees 30,000. Then the debtors balance will remain as it is, which is rupees 12,000. ಬಟ್ ವಿಶೇಷ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ? ನೀವು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲ? ವೆದರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್? ಎಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಏನ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ? ಫರ್ನಿಚರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ rupees 7,000. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಬಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೀಳಲೇಬೇಕು. ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಟು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಭಾವ, ಎರಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಾದ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐತಿ? ವಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್?
No, it will not have any difference. Okay, so it will remain 2,02,000. ಈಗ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಫರ್ನಿಚರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ, ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ₹7,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಅಗೇನ್ ಯುವರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 2,09,000 ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಏನೈತಿ? 2,09,000 ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ, ಓನ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್. 1 entry right, 1 mark. Second is right, 1 mark. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್. Okay, and tomorrow we are going to take the other questions from your textbook itself. Yen exercise the questions kottaru adanna ನಾವು ಬಿಡಿಸೋಣ. So kindly have a textbook, buy one. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐತಿ, and I will send you the PDF of that textbook. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ after 1 or 2 days you will have homework. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದನ್ನ ಐತಿ, every question. So start solving your question bank as soon as the classes gets over. Okay, we shall continue in the next class.